الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام بالخصوص حضرت مفتی عبدالخالق صاحب، مفتی جنید صاحب، مولانا زبیر صاحب اور دیگر اکابر علماء جو اس وقت میں اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت یہ اللہ کے نیک بندے جو اس وقت میں آپ کی فکر لیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اور دیکھو بھائیو، آپ حضرات سے مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے. جو میں نے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے جو سبق سنا ہے اس کو سنانے کے لیے آپ کے بیچ آ گیا. اور ایک دل کا اس وقت میں درد ہے، جہاں جا رہا ہوں وہاں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جگا رہا ہوں. میرا کوئی یہ مشن نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ میں نئی نئی تقریریں اور نئے نئے مضامین لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ میں یہ سمجھوں کہ ہاں بہت قابلیت اللہ نے تیرے اندر پیدا فرما دی ہے. عزیز اور دینی بھائیوں، جہاں جا رہا ہوں، جس جلسے میں جا رہا ہوں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لوگوں میں اس انداز سے جاگرکتا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مسلم قوم جاگ جائے، سمجھ جائے. تو آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنی ہیں، گھر کی باتیں ہیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دینی بھائیوں، یہ معاشرہ اور سماج جس میں ہم اور آپ مل جل کر رہتے ہیں، یہ معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اس معاشرے اور سماج میں ہر انسان اپنے حق کی بات کرتا ہے. باپ بیٹے سے اپنے حق کی بات کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے حق کی بات کرتا ہے، بیوی شوہر سے چاہتی ہے کہ شوہر میرے حق کی رعایت کرے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق کی رعایت کرے. بہرحال ہر انسان اپنے حق کی بات کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے. نوجوانوں، دینی بھائیوں، اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے حق کی ادائیگی کی فکر کرنے والا ہو. اولاد یہ فکر کرے کہ میرے ذمے میرے باپ کا کوئی حق نہ رہے.
باپ یہ فکر کرے کہ میرے ذمے اولاد کے جو حقوق متعلق کیے گئے ہیں میں تمام حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں. بیوی یہ جذبہ رکھے، شوہر یہ جذبہ رکھے، ہر انسان اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے. سب کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے والا اگر انسان ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے کہ جو یہ فکر کریں کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے. تو اسی تعلق سے آپ حضرات سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر امیر المؤمنین کے پاس میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے امیر المؤمنین میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹے کو طلب فرمایا، اس کو بلوایا. وہ آیا تو آنے کے بعد اس سے معلوم کیا کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کرتے. بیٹے نے کہا امیر المومنین میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں یہ بات بیان فرمائی. امیر المومنین نے یہ بات بتلائی کہ تمہیں اپنے باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ باپ کا تمہارے پر حق ہے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بیٹے نے کہا امیر المؤمنین کیا میرے باپ کا میرے سے یہ حق متعلق ہے؟ کوئی میرا حق بھی میرے باپ سے متعلق ہے؟ تو اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق بتلایا کہ ہاں تمہارے بھی چند حقوق تمہارے باپ سے متعلق. پہلا حق بتایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں کا صحیح انتخاب کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شادی کا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، باپ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو میرے نوجوانوں دینی بھائیوں پہلا حق یہ بتایا کہ اولاد کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے، نیک ماں تلاش کی جائے، اللہ کی نیک بندی تلاش کی جائے. یہ پہلا حق اولاد کا باپ سے متعلق ہے کہ اس کے لیے صحیح ماں تلاش کیجئے، ایسی ماں ہو کہ جو اللہ کا قرآن اپنے سینے میں رکھنے والی ہو، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والی ہو، جس کی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والی ہو، اللہ کی نافرمان، اللہ کے رسول کی نافرمان نہ ہو. تو ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے. اس نوجوان کے سامنے جب یہ بات امیر المومنین نے بیان فرمائی تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میری ماں بدنام زمانہ ہے، نیک نہیں ہے. میرے باپ نے میری ماں کا جو انتخاب کیا وہ نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا ہے. میری ماں تو بدنام زمانہ ہے. باپ نے بیٹے کا یہ حق ضائع کیا ہے. اے میرے بھائیوں نوجوانوں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے، آپ کی اطاعت گزار بنے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل اچھی بنے، تو ماں کا صحیح انتخاب کیا جائے. آج جو انتخاب ہوتا ہے دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر، یہ انتخاب مناسب نہیں. انتخاب ہو دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ انتخاب ہو.
اس انداز سے انتخاب کیا جائے کہ ہمارے گھر میں آنے والی نیک ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا قرآن ہو، اس کی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق زندگی گزرنے والی ہو۔ وہ ایسی چیزوں کو اختیار کرے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آئے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، ہم کیسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں؟ ایسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی اور گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے والی ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ ماں کا جب انتخاب دولت کی بنیاد پر کیا گیا، ماں کا انتخاب جب جہیز کی بنیاد پر کیا گیا، ماں جب ایسی ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کا قرآن نہیں، نمازوں کو نہیں پڑھتی ہے، روزے نہیں رکھتی ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بے وضو دودھ پلا رہی ہے، گانے سنتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے، فلمیں دیکھتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے۔ اے میرے بھائیوں، خدا کی قسم، جب ماں گانے سنتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے، فلمیں دیکھتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے، تو کیا اس ماں سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کی تربیت اچھے انداز سے کرے گی، اپنے بچے کی زندگی میں اسلام کو اتارے گی، قرآن کو اتارے گی اور نبی کی زندگی اپنے بچے کو پڑھائے گی، اپنے بچے کو سکھائے گی؟ نہ، جب اس ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، یہ ماں نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ ماں بددین ہے، یہ ماں اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے، تو خدا کی قسم کہاں سے اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ امام غزالی بن سکتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری بن سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی جیسا کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جب ماں فلمیں دیکھتی ہوئی، گانے سنتی ہوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، خدا کی قسم یہ بچہ فاسق بنے گا، فاجر بنے گا، ماں کا نافرمان ہوگا، باپ کا نافرمان ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، رسول کا نافرمان ہوگا، کہ جب اس کی ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے اور ماں اللہ کو ناراض کرتی ہوئی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے، خدا کی قسم ماں دودھ کے ذریعے سے اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے مزاج کو اب دودھ کے ذریعے سے بچے کی ذہن و دماغ میں منتقل کرتی ہے۔ جب ماں اللہ کا قرآن پڑھتی ہوئی دودھ پلائے گی، جب ماں اللہ کا ذکر کرتی ہوئی دودھ پلائے گی، ماں کی زبان پر اللہ کی بڑائی ہے، ماں کی زبان پر اللہ کی کبریائی ہے۔ ہاں، مجھے کہنے دیجئے، خدا کی قسم، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھ رہی تھی، ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، ماں ذکر کر رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی، وہ رب سن رہا تھا، وہ رب دیکھ رہا تھا کہ ہاں اپنے بچے کی تربیت کے لیے کس انداز سے میری بڑائی اور میری کبریائی کو بیان کر رہی ہے، تو وہ بچہ کیوں نہ پھر پاؤ پارے کا حافظ پیدا ہو، یہ بچہ کیوں نہ بہت سے پاروں کا حافظ پیدا ہو، یہ بچہ کیوں نہ خدا کا نام لینے والا پیدا ہو، یہ بچہ سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ آئے۔ کیوں؟ ماں کی تربیت اس انداز کی ہے کہ ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو خدا کی قسم یہ ساری چیزیں بچے کے ذہن و دماغ میں منتقل ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، ہمیں ماں کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے، دولت کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر اپنی آنے والی نسل کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس باپ نے بیٹے کا ایک حق یہ ضائع کیا اور دوسرا حق امیر المؤمنین نے بیان فرمایا کہ اس بچے کا نام صحیح رکھا جائے۔ اس کا نام جعل رکھا گیا، جس کے معنی آتے ہیں گوبریلا، گوبر میں رہنے والا کیڑا، غلاظت و گندگی میں رہنے والا کیڑا۔ باپ نے یہ حق بھی ضائع کیا۔ اے میرے بھائیوں، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام یوں ہی رکھ دیا جائے،
अगर मंगल में पैदा हुआ तो मंगलू रख दिया, बुध में पैदा हुआ बुद्धू रख दिया, इतवार में पैदा हुआ इतवारी रख दिया, जुमरात में पैदा हुआ जुमराती रख दिया। ऐसे नाम न जाने आपको माशरे और समाज में कितने मिल जाएंगे। लोग अपने बच्चों को कभी बेवकूफ के नाम से मौसूम करते हैं, कभी अहमक कहते हैं। खुदा की कसम नाम का असर बच्चे पर पड़ता है जैसा नाम रखा जाएगा। और न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं, कोई ऐसा नाम रख लेता है जिसके माना अच्छे नहीं, बस ये कुरान में आया है। चाहे कुरान में ज़ानी आए, कुरान में ज़ानी आए, कुरान में आया है। कुरान मेरे भाइयों नाम रखने की किताब नहीं कि कुरान में जो लफ्ज आया है उसी का वही नाम रख दिया जाए। माने अच्छे हो, ऐसे नाम का इंतखाब अपने औलाद के लिए किया जाए तो उस बाप ने अपने बेटे के हक को इसको भी ज़ाय फरमा दिया। अमीर अल मोमिनीन ने बयान फरमाया कि तुमने दो हक अपनी औलाद के ख़त्म फरमा दिए। तीसरा हक अमीर अल मोमिनीन ने बयान फरमाया कि बच्चे की तालीम और तरबियत की फिक्र की जाए। जो मेरा असल बयान करना और जो मेरी कुछ आपसे बातें करनी है वो मेरा असल मकसद यही है कि बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र की जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए, उनको अच्छा पढ़ाया जाए। जिसको मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ बयान फरमाया है, मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसनिन। बेहतरीन तोहफा, बेहतरीन गिफ्ट अगर औलाद के लिए बाप की जानिब से कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसको बेहतरीन तालीम और तरबियत से आरास्ता कर दिया जाए। आप बच्चे के पास में ज़मीन छोड़कर चले गए, प्लॉट छोड़कर चले गए, मकान और दुकान छोड़कर चले गए, अपनी औलाद को मालदार बनाकर चले गए, लेकिन आपकी औलाद के नमाज़े जनाजा की दुआ याद नहीं, आपकी औलाद नमाज नहीं जानती, आपकी औलाद कुरान पढ़ी हुई नहीं, आपकी औलाद अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार नहीं करती है, बल्कि आपकी औलाद फासिक और फाजिर के पास में बैठती है, गुनाह करती है, गुनाहगारों के पास में बैठती है। ए मेरे भाई, ये दौलत छोड़कर आप चले गए हैं, माल छोड़कर चले गए हैं, आपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि बेहतरीन तोहफा अगर औलाद के लिए है तो तालीम और तरबियत है। अपनी औलाद को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत से आरास्ता करके हमें दुनिया से जाना चाहिए। एक बाप की कोशिश ये हो, एक माँ की कोशिश ये हो कि मुझे अपने बच्चे की अच्छे अंदाज से तरबियत करनी है। मेरे बच्चे के पास मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद अगर कोई जमीन न बचे, कोई घबराने की बात नहीं है, प्लॉट न रहे, कोई घबराने की बात नहीं है, दुकान न रहे, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, माँ की कोशिश ये है, बाप की कोशिश ये है, मैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर दूं, अच्छे अखलाक सिखा दूं, इसकी जिंदगी को अच्छे नहज पर चला दूं, इसकी जिंदगी में पैगंबर का तरीका जारी कर दूं। माँ की कोशिश ये है, बाप की कोशिश है। खुदा की कसम अगर माने और बाप ने अपनी कोशिशों के जरिए से अपनी औलाद को इस काबिल बना दिया है तो उस माँ ने और उस बाप ने सारी दुनिया की नेमत अपने औलाद के हवाले कर दी है। कितने माँ बाप ऐसे हैं, दौलत छोड़ कर गए, बच्चा शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, अय्याश है, सारी प्रॉपर्टी और सारी दौलत और सारा माल ज़ाय कर दिया। क्यों? इसलिए कि बाप ने तरबियत नहीं की, माँ ने तरबियत नहीं की। ए मेरे भाइयों, खुदा की कसम ये तल्ख हकीकत है कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटा बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा है और कहा जाता है बाप की नमाज जनाजा पढ़ो, बेटा कहता है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे नमाज जनाजा में क्या दुआ पढ़ी जाती है वो मालूम नहीं है, मैं नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं जानता। बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ता है इसलिए कि बाप की नमाज जनाजा पढ़ने का उसको तरीका मालूम नहीं कि क्या तरीका है। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हम अपनी आने वाली नस्ल ऐसी छोड़कर जाएं कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ हो, वो बेटा बाप की जमीन का मालिक, दुकान का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक, लेकिन बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि बाप ने नहीं सिखाया है, बाप ने नहीं
सर्वे कर लो, खुदा की कसम सर्वे कर लो, कितनी बड़ी आबादी ऐसी मिलेगी कि जो कुरान पढ़े हुए नहीं, कितनी बड़ी आबादी आपको ऐसी मिलेगी जो गुस्ल के फराइज नहीं जानते, वाजिबात नहीं जानते, नमाज के अरकान नहीं जानते, नमाज के फराइज मालूम नहीं, वुजू के फराइज मालूम नहीं। हम अपने आप को कहते हैं कि हम पैगंबर के उम्मती हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक इस्लाम से है, हमें ये मालूम नहीं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। और इसी तरह जिंदगी गुजार कर हम चले जाएं, अपनी शरीक हयात से मिलकर इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाए, हमें ये मालूम ना हो कि गुस्ल में कितने फर्ज, हमें वुजू में फर्ज मालूम नहीं, नमाज के फराइज मालूम नहीं। ए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, खुदा की कसम हम कैसी नस्ल छोड़कर जाएं कि हमारी नस्ल को ये मालूम नहीं कि कितने फराइज हैं, हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह हमें रहना चाहिए, किस तरह हमें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। और हम सोचें कि हम बहुत अच्छा काम करके जा रहे हैं, तो आज हमारी दीनी हालत तो ये है कि हमारे बच्चे नाजरा कुरान पढ़े हुए नहीं, कहाँ उनकी जिंदगी में हिफ्ज़ कुरान, कहाँ वो कुरान की आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हर घर में हर बच्चा हाफिज कुरान बने। अगर हाफिज कुरान नहीं बन सकता है, कोई एक बच्चा हमारा ऐसा न रहे कि जो नाजरा कुरान करीम पढ़ना न जानता हो। ए मेरे भाइयों, ए मेरे नौजवानों, हमें कुरान बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के ईमान की फिक्र करनी कि हमारे बच्चों की घुट्टी में ये चीज उतर जाए कि वो ईमान से समझौता न करे। तूफान कैसे ही आए, ईमान से हाथ न धो बैठे। ये माँ बाप की कोशिश और ये माँ बाप की फिक्र होनी चाहिए। ए मेरे भाइयों, हमें ये जज्बा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ, अपने बच्चों को ईमान सिखाओ, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ। और ये अपनी जिंदगी की जरूरत समझो, अपने जिंदा रहने की जरूरत समझो। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, इसी तरह दुनिया से चले गए, तो खुदा की कसम वो वक्त दूर नहीं है कि आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बच्चा आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा। पढ़ाते सिखाते तो ये कहता कि मैं अपने बाप को गुस्ल अपने हाथ से दूंगा, अपने बाप को कफन अपने हाथ से पहनाऊंगा, अपने बाप की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा बूढ़ा बाप है जिसने मेरे लिए तकलीफें झेली है, जिसने मेरे लिए न जाने कैसी कैसी मशक्कतों को बर्दाश्त किया है, न गर्मी को देखता था, न सर्दी को देखता था। ये बाप मेरे लिए कुर्बानी देता था, ये बाप दुनिया से चला गया है। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं अपने हाथ से अपने बाप को गुस्ल दूं, अपने हाथ से अपने बाप को कफन पहनाऊं, अपने हाथ से अपने बाप के बदन पर साबुन को लगाऊं। लेकिन मेरे भाई, होता ये है, बाप दुनिया से चला गया है। अगर उस बाप का कोई कुर्ता बच गया है, कोई लुंगी और पायजामा बच गया है, तो उसको सदका कर दिया जाएगा, कोई नहीं पहनेगा। वो साबुन के जो उस जनाजे उस मैयत को नहलाते वक्त में इस्तेमाल की गई है, उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मैयत इस साबुन से लिपट गई हो और मैं इससे नहाऊंगा और मैं इससे गुस्ल करूंगा, कहीं मैं भी इसी के साथ न चला जाऊं। ए मेरे भाइयों, एक कैसा अकीदा हमने बना लिया। हाँ, खुदा की कसम, उसकी जिंदगी में कुरान होता तो वो ये कहता कि ये मेरे बाप का कुर्ता है, ये मेरे बाप की कमीज है, ये मेरे बाप का तहमद है, ये मेरे बाप का पैजामा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाप के कुर्ते और कमीज को पहना करूं, ताकि पहन कर जब घर से निकलो तो मेरी माँ देखे कि हाँ, ये मेरा शोहर पहनता था, आज उसका बेटा पहन रहा है, आज उसका लख्त जिगर पहन रहा है, आज उसका नूरे नजर पहन रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, उसकी दौलत से मोहब्बत है, जमीन से मोहब्बत है, मकान से मोहब्बत है, दुकान से मोहब्बत है। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो उसको कपड़ों से मोहब्बत नहीं। कहीं मेरा मुर्दा बाप इसी कपड़े के अंदर, इसी कमीज और कुर्ते के अंदर ना हो कि कहीं मैं भी वही चला जाऊं। ए मेरे भाइयों, अपने
अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, इनको सिखाओ, तो हमारी ये दीनी हालत है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम इस दर्जे की दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को गुस्ल के फराइज याद नहीं और नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं, हमारे बच्चों को दीन की मोटी मोटी मालूमात वो नहीं उनके पास में। ये हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं। अब हम आ जाएं असरी उलूम की तरफ। हम अपने बच्चों को कितना स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, खुदा की कसम हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे बिरादराने वतन ये अपने बच्चों को किस अंदाज से पढ़ाते। एक मजदूर 450 कमाने वाला, मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि तुम 450 कमाते हो, अपने बच्चों को स्कूल में भी तालीम देते हो? उसने कहा मुफ्ती साहब 450 कमाता हूँ, लेकिन जज्बा यह है कि अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाऊं, ग्रेजुएट बनाऊं, पायलट बनाऊं, अच्छे ओहदों पर पहुंचवाऊं, इसलिए कि मैं तो मजदूरी कर कर दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी घरवाली भी कहती है कि अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए। 3-4 बच्चे हैं, उनकी फीस 3-4 हजार रुपए मैं हर महीने अदा करता हूँ। एक 450 रुपए कमाने वाला मुलाजिम, गैर मुस्लिम हमारा भाई, मजदूर भाई अपने बच्चों की तालीम की ये फिक्र कर रहा है, लेकिन हमारी फिक्र क्या है? हम अपने बच्चों की तालीम किस अंदाज की फिक्र करते हैं? आप तालीम के वक्त में गैर मुस्लिम भाइयों की बस्तियों से निकल जाओ, आपको एक बच्चा गलियों में चौराहों पर खेलता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों की गलियों में निकल जाओ, मुसलमानों की बस्तियों से गुजर जाओ, वहां आपको बहुत सारे बच्चे चौराहों पर कंचे खेलते हुए, ताश खेलते हुए, गालियां पकते हुए मिलेंगे, इसलिए कि बाप ने तो ये समझा है कि तू कमाने की मशीन है। सुबह के वक्त में निकल जा कमाने के लिए, शाम के वक्त में तो अपने घर पर आकर बैठ, 400 कमाता है, 500 कमाता है, तुझे कोई परवाह नहीं है कि तेरी औलाद मदरसे में पढ़ने के लिए गई है या नहीं, तेरी औलाद स्कूल में गई है या नहीं, कोई परवाह नहीं है। न माँ को परवाह है, न बाप को परवाह है। माँ के मोबाइल में रिचार्ज उस बाप ने करा दिया है, वो 300 रुपए का रिचार्ज उसके मोबाइल में डल चुका है, वो पूरे दिन फिल्मों में लगी हुई है, नाटकों में लगी हुई है, अय्याशियों में लगी हुई है, गाना सुनने में लगी हुई है। उसको कोई परवाह नहीं है कि मेरा खाविन तो कमाने के लिए चला गया है, मजदूरी करने के लिए चला गया है। उसकी औलाद की मैं फिक्र कर लूं, उसके बच्चों की फिक्र कर लूं, बस उसके हाथ में तो उसके मोबाइल, उसके घर वाले ने एक बड़ा मोबाइल दे दिया है मजदूरी करके। अब वो 350 का रिचार्ज हर महीने उसके मोबाइल में डलता रहे और वो अपने आप को फिल्मों में, नाटकों के हवाले किए रखे, उसको कोई परवाह नहीं है। ए मेरी माँ और बहनों, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, पहुंचा देना। खुदा की कसम हमारी गैर मुस्लिम माँ और बहनें, अगर 70,000 कमाने वाली कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, गैर मुस्लिम मेरी बहन है और उसका शोहर भी सरकारी मुलाजिम है, वो भी मुलाजमा है, सरकारी मुलाजमत इख्तियार किए हुए है, 70,000 कमा रही है, लेकिन वो जब ये समझती है कि अगर मैं मुलाजमत करती रहूंगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो 70,000 की मुलाजमत को मेरी गैर मुस्लिम बहन छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र कि मेरा ये बच्चा काबिल बन जाए, अच्छा बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। ये माँ की तड़प, ये माँ की दिल की आवाज। और मैंने और आपने न जाने कितनी माओं को देखा होगा, कितने बुजुर्गों को देखा होगा, कितने नौजवानों को देखा होगा। आप नहीं तो आप देख लेना, गैर मुस्लिम भाइयों के गांव में चले जाओ, छुट्टी का वक्त होता है, कितनी माएं अपने छोटे बच्चों को लेने के लिए स्कूलों में पहुंच जाती हैं, कितने नौजवान पहुंच जाते हैं, कितने बुजुर्ग पहुंच जाते हैं। वो जानते हैं कि तालीम क्या चीज है, वो जानते हैं कि इल्म क्या चीज है, वो जानते हैं कि हमारी जिंदगी इसी तरह कट जाएगी। लेकिन ये आने वाली नस्ल की अगर हमने तालीम की फिक्र न की तो इसकी जिंदगी के लिए बहुत सी रुकावटें पैदा हो जाएंगी। जो इस बात को जानता है वो कभी तालीम से समझौता नहीं करता है, वो कभी तालीम से समझौता नहीं करेगा, वो
تو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کی دوستی قلم سے کر دو، اپنے بچوں کی دوستی کتابت سے کر دو۔ ایک بچے کی محنت اور ایک بچے کی کوششیں پڑھنے میں ہو جائیں، یہ ماں باپ کی کوششیں ہوں۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے کر ان کے ہاتھوں میں کتاب و قلم دو اور بتاؤ بیٹا یہ موبائل نہیں میزائل ہے، یہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ لیکن آج تو میری مائیں 5 سال اور 6 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ان کے حوالے کر دیتی ہیں کہ لو ہم تو پورے دن دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھو، اس لیے کہ تم رونا تمہارا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے تم موبائل دیکھ کر اپنے دل کو بہلاؤ۔ اور میرے بھائیوں ہو یہ رہا ہے، نہ جانے کتنے ہاسپٹل اس انداز کے قائم ہو گئے کہ جو لوگ نوجوان بزرگ بڑے چھوٹے موبائل کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کا علاج کرایا جا رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں خدا کی قسم کہ آج میرا نوجوان رات بھر موبائلوں کے حوالے ہے، پب جی کے حوالے ہے، واٹس ایپ کے حوالے ہے، یوٹیوب کے حوالے ہے، فیس بک کے حوالے ہے۔ ارے میرے نوجوان تو کر کیا رہا ہے؟ تجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ لیکن تو اپنی زندگی کو کہاں پر لگا رہا ہے؟ کن کاموں میں برباد کر رہا ہے؟ کون سے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے؟ اے میرے نوجوان، جس قوم کا نوجوان بے یار و مددگار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، میرے بھائیو اس قوم کی تباہی اور بربادی کو کوئی دنیا کی طاقت روکنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دل میں کتنا درد، کتنی تکلیف، کتنا احساس۔ آج ہمارا بچہ ہائی سکول کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، اس کے تمام جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو باپ روک لیتا ہے، کبھی بیٹا رک جاتا ہے، اس لیے کہ اچھے نمبرات نہیں لایا اور اس نے اچھی محنت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی دوستی کتابوں سے قلم سے نہیں کی، بلکہ میرا نوجوان رات بھر موبائلوں میں لگ کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، اپنے لیے نہیں قوم کے لیے پڑھو۔ رات میں میرے بھائی کے سامنے، میرے نوجوان دوست کے سامنے، میرے نوجوان پیارے بھائی کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہو اور میرا نوجوان رات میں 12 اور 1 بجے تک کتابیں پڑھ رہا ہو، اس نوجوان سے پوچھا جائے کہ تم کتابیں کیوں پڑھ رہے ہو، تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، وہ میرا نوجوان کہے مفتی صاحب میں قوم کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میں قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اچھے عہدے پر پہنچنا چاہتا ہوں، میں IPS بننا چاہتا ہوں، میں DM بننا چاہتا ہوں، میں اچھا وکیل اور جج بننا چاہتا ہوں، میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا وکیل بننا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ میں رات کی تاریکی میں قوم کے لیے پڑھ رہا ہوں، معاشرے اور سماج کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا جذبہ یہ ہے کہ میں قوم کے لیے پڑھ کر قوم کی سیوا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ میرے لیے آپ دعا فرمائیے۔ ایسے نوجوان کہاں نظر آتے ہیں؟ ایسے نوجوان کہاں ملتے ہیں؟ ابھی پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اپنے بچے کی داستان ہمارے غیر مسلم بھائی بتلا رہا تھا۔ ایک جگہ مہمان بنا کہ مفتی صاحب ہمارا لڑکا صبح میں اس کا ایگزام تھا، اس کی تیاری کے لیے رات کے 3 بجے تک پڑھا اور پھر صبح میں سویرے اٹھ گیا۔ وہ بچہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ کچھ بننا چاہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ میں کچھ بن جاؤں۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی، آج ہمارے ذمہ داروں کی کہاں کوششیں ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بن جائیں، اور کہاں ہمارے بچوں کی یہ سوچ ہے کہ ہم کچھ بن جائیں۔ اے میرے نوجوان بھائی، خدا کی قسم یہ ایک لمحے کے لیے مت سوچ کہ اگر میں پڑھوں گا مجھے اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ یہ تیرے ذہن میں شیطانی خیالات ہیں۔ تو پڑھ، محنت سے پڑھ، ایک وقت آئے گا کہ تو بلندی کی طرف چلے گا، تو کامیابی کی طرف چلے گا۔ ابھی میں
چند ایام قبل ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، IPS بنا، اپنی محنت اور کوششوں کے ذریعے سے بنا۔ کیسا بنا؟ کیسا لڑکا تھا؟ جس کا باپ رکشا چلانے والا، رکشا چلانے والے کا بیٹا IPS بن گیا۔ کیوں بنا وہ؟ اس لیے کہ وہ اپنی انٹرویو میں جب بیان کر رہا تھا، اپنی داستان سنا رہا تھا، بدن کا رونگٹا کھڑا ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہاں، جب قوم کا کوئی نوجوان بیدار ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قوم کے لیے کچھ کرنے والا بنو اور قوم کی سیوا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے، خدا کی قسم رکشا چلانے والے کا لختی جگر بھی IPS بن سکتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بیان فرمائی۔ اس نے کہا کہ میری ایک مالدار کے لڑکے سے دوستی تھی، وہ میرے گھر آتا تھا، میں اس کے گھر جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے گھر پر پہنچا، وہ اس کے ساتھ میں کھیلنے لگا، اس کا باپ آیا اور باپ نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ بیٹا، یہ رکشا چلانے والے کا بیٹا ہے، یہ غریب کا بیٹا ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، اس سے تمہیں دوستی نہیں کرنی، ورنہ بہت سی چیزیں اس غریب بچے کی تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گی، تمہیں غریب بچے سے دوستی نہیں کرنی۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اس بیٹے نے اپنے اس دوست سے کہا کہ جو IPS بنے گا، IPS بن چکا ہے میرے بھائیوں، اس سے کہا، اس کا دل ٹوٹا، اس کو احساس ہوا کہ میرا باپ رکشا چلاتا ہے تو کسی مالدار کے بچے کے ساتھ بھی مجھے کھیلنے کی اجازت نہیں، میں اس کے ساتھ وقت گزاری کروں اس کی مجھے اجازت نہیں۔ جب اس کے دل میں یہ آواز پہنچی اور اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل میں جذبہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے دل سے کہا، اپنے ضمیر سے کہا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، ہاں محنت کروں گا اور کامیابی کی طرف چلوں گا، اتنی محنت کروں گا، کوشش کروں گا کہ ایک دن انشاءاللہ العزیز وہ آئے گا کہ یہی مالدار میرے سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے گا۔ زبان سے نہیں کہا، دل میں سوچا محنت کرتا رہوں گا۔ وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دلی میں آیا، ایک کمرہ کرائے پر لیا، محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ اے میرے بھائیوں، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، ایک وقت وہ آیا کہ وہ انٹرویو دینے کے لیے اس کو وہاں پر جانا تھا کہ جہاں اس کو IPS کا انٹرویو دینا تھا، اس کے لیے ڈریس کی ضرورت تھی، اس کے لیے اچھے جوتوں کی ضرورت تھی۔ تو اس نوجوان کے پاس 2000 روپے نہیں تھے، جو IPS کی تیاری کر رہا ہے، باپ رکشا چلاتا ہے، غریب باپ کا بیٹا ہے، 2000 روپے نہیں۔ اپنی بہن کو فون کیا اور اپنی بہن سے کہا کہ تمہارا بھائی IPS کی تیاری کر رہا ہے، وہاں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، وہاں انٹرویو دینے کے لیے کوٹ پینٹ چاہیے، جوتے چاہیے، مجھے آپ 2000 روپے دے دیجئے۔ اس بہن کے خاوند نے، شوہر نے اپنی شریک حیات کو بیماری کے لیے، علاج کے لیے 2000 روپے دے رکھے تھے کہ الٹراساؤنڈ کرا لینا، میں جا رہا ہوں۔ بہن کے پاس بھائی کا فون پہنچا، بہن کی محبت جوش میں آئی، بہن نے کہا کوئی بات نہیں، علاج بعد میں ہو جائے گا، الٹراساؤنڈ بعد میں ہو جائے گا، تم 2000 روپے لو اور اپنی تیاری کرو۔ بہن نے 2000 روپے بھجوائے، اپنی ڈریس کا انتظام کیا، اپنے ذاتی جوتے اس نوجوان کے پاس نہیں، اپنے کسی ساتھی سے جوتے مانگ کر وہ انٹرویو کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو کامیابی عطا فرمائی، وہ IPS بن گیا۔ اعلان ہو گیا کہ ہاں فلاں بستی کا نوجوان IPS بن چکا ہے، رکشا چلانے والے کا لڑکا IPS بن چکا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے علاقے میں خوشی کی لہر تھی، گاؤں میں خوشی کی لہر تھی، بستی میں خوشی کی لہر تھی۔ نہ جانے کتنے وہ لوگ کہ جب وہ پڑھتا تھا اس کو تانا دیا کرتے کہ تیرا باپ رکشا چلاتا ہے اور تو اپنے آپ کو تعلیم کے حوالے کیے ہوئے ہے، اپنے آپ کو محنت میں لگائے ہوئے ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا باپ رکشا چلا رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خدا کی قسم، وہ جب بچہ پڑھتا رہا، محنت کرتا رہا، IPS بن کر آیا، وہی باپ جو اپنے بیٹے کو اس سے دوستی سے منع کر رہا تھا، وہی باپ اس کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا ویلکم کر رہا ہے، اس کے گلے میں مالا ڈال رہا ہے اور پھولوں کی
माला उसके गले में डाली जा रही है। कितने लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं कि हाँ, हमारी इस बस्ती का एक नौजवान बच्चा मेहनत करके कोशिश करके IPS बन गया है। ए मेरे भाइयों, अल्लाह ने उसको ये मकाम दिया उसकी मेहनत की बुनियाद पर। अल्लाह से दुआ करता रहा। हमारे मुस्लिम बच्चे समझते हैं हम मेहनत करेंगे कहाँ कामयाबी मिलेगी। हमारे बच्चे कहाँ मेहनत करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ कोशिश करते हैं। ए नौजवानों, बेदार हो जाओ, जाग जाओ, अपने आप को बेदार करो। खुदा की कसम मेहनत से पढ़ो, अपने आप को तालीम से जोड़ लो। आपकी तमाम दोस्ती, आपके तमाम ताल्लुकात उनको ख़त्म कर दीजिए और अपने आप को जिस मकसद की तरफ तवज्जो दिला रहा हो उसकी तरफ मुतवज्जह कीजिए। बाप भी करे, बेटा भी करे, कोशिश ये हो, जज्बा ये हो कि हमें कुछ बनना है, हमें किसी ओहदे पर पहुंचना है, हमें कोई मकाम, कोई मर्तबा हासिल करना है। अल्लाह से दुआ करनी है, मेहनत करनी है, अपनी कोशिश करनी है। और हम उन नौजवानों से और उन वालिदैन से कहना चाहते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं, अगर बच्चे की तालीम के लिए तुम्हें कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े तो ले लेना, तुम्हें ज़मीन बेचने की ज़रूरत पड़े तो बेच देना, मकान बेचने की ज़रूरत पड़े तो बेच देना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तालीम देना। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। खुद हैदराबाद में एक नई 10 साल से जा रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते, अपने 4 लड़कों को पढ़ाया। 70-80 हज़ार रुपए सरकारी मुलाजिम थे, उनको मिलते थे, लेकिन मेरे भाई अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, तालीम पर मेहनत कराते रहे, किराए के मकान में रहकर जिंदगी काटते रहे। जिंदगी इसी अंदाज से उन्होंने तकरीबन मुकम्मल कर ली। अभी 5-10 साल पहले जब सारे बच्चे अच्छे ओहदों पर चले गए, कोई अच्छा इंजीनियर बन गया, एक अमेरिका रहता है, एक इंग्लैंड रहता है, एक कनाडा रहता है, न जाने कहाँ कहाँ वो अच्छी मुलाजमतों को इख्तियार उन्होंने कर लिया। अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों की बुनियाद पर, माँ बाप की तवज्जो की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम अता फरमा दिया। आज हम समझते हैं, आज हम ये ख्याल करते हैं कि हमारी ज़मीनें लड़ाइयों में चली जाएं, झगड़ों में चली जाएं, पिलोट लड़ाई और झगड़ों के हवाले हो जाएं। लोग कहते हैं कि अगर किसी से थोड़ी अगर अनबन हो जाए कि 5 बीघे ज़मीन है, घबराने की ज़रूरत नहीं, 5 बीघे ज़मीन बेचकर इसके पीछे लगा दूंगा, चाहे मुझे कोर्ट कचहरी में कितना ही पैसा लगाना पड़ जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है, बर्बाद करने के लिए तैयार। लेकिन हमने ऐसे माँ बाप को नहीं देखा, नहीं सुना, उनकी ज़बान से हमारे इस इलाके में कि किसी बाप ने, किसी माँ ने, किसी भाई ने अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्री अंदाज से की कि उसने ज़मीन को फरोख्त कर दिया, पिलोट को बेचा अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। ऐसे माँ बाप कम नजर आते हैं। ए मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि हमारे दिल में तालीम की अजमत नहीं है, तालीम की अहमियत नहीं है। तो मैं कह रहा था अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम, अकायद उनके मजबूत, ये तमाम की तमाम चीज़ें हो जाएं। फिर उसके बाद आपका बच्चा अगर इधर जाना चाहता है, आप उसको ले जाना चाहते हैं तो शौक से पढ़ाइए। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई कारी कुरान, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक आपको मना नहीं करता है, नहीं रोकता है। इसलिए कि हमें जहाँ मदरसों के लिए मुदर्रिस की ज़रूरत, इमामत कराने के लिए एक इमाम की ज़रूरत, वहाँ हमें ज़रूरत है कि हमारे बच्चे हाई कोर्ट में भी वकील बने, सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, हमारे बच्चे थाने के थानेदार बने, तहसील के तहसीलदार बने। हमारे बच्चों के अंदर ये जज्बा हो, ये जुनून हो, ये शौक हो, ये फिक्र हो कि हमें कुछ बनना है, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ख्याल करना है, हमें अपने आने वाली नस्ल की कुछ फिक्र करनी है। हमारे बच्चे
बच्चे अगर इस जज्बे के साथ उठेंगे, खुदा की कसम जहालत, तारीकी, गंदगी और गलाजत को छोड़कर ये जब अच्छे रुख को इख्तियार करेंगे तो कामयाबी तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगी, कामयाबी तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगी। आप दोस्ती तो कीजिए पढ़ने लिखने से। जो कौम अपने आप को तालीम से जोड़ती है, जो कौम अपनी कामयाबी अपने बच्चों की तालीम में तलाश करती है, जो कौम अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने बच्चों की तालीम में तलाश करती है, अल्लाह ताला उसी कौम को बुलंद व बाला फरमाते हैं। इसलिए आज़म कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेहनत से पढ़ाना है, मजदूरी करके पढ़ाना है, भीख मांग कर पढ़ाना है, कर्ज लेकर पढ़ाना है, जमीनों को बेचकर पढ़ाना है, मकानों को फरोख्त करके पढ़ाना है। अगर आपका बच्चा अच्छा बनना चाहता है, अच्छे नंबरात हैं, तो आप फरोख्त कर दीजिए, सौदा बड़ा सस्ता है। खुदा की कसम एक वक्त आएगा जब ये 16वीं की सरजमीन पर नौजवान बच्चा जिसने अपने आप को कामयाब किया, जब ऐलान होगा यहाँ कि हाँ फलां बच्चा कामयाब हो गया, अच्छे ओहदे पर पहुँच गया, वो अच्छी डिग्री हासिल कर रहा है, उसने कर ली है, DM SDM बन चुका है, न जाने कितनी माएँ, कितने भाई, कितने नौजवान तेरे इस्तिकबाल के लिए तेरे गांव से बाहर निकल कर खड़े हो जाएंगे। और जब तू गलियों से गुजरेगा, कितनी माएँ तुझे छत पर चढ़कर देखेंगी कि हाँ ये फुला का साहबजादा है, ये फुला का नौजवान है, ये फुला का लख्ती जिगर है, ये फुला का नूरे नजर है, ये फुला माँ का बेटा है, इस बच्चे ने मेहनत की है, इस बच्चे ने कोशिश की है, इस बच्चे ने अपने आप को खपाया है, ये बच्चा मोबाइल से दुश्मनी करता था, ये बच्चा गानों से दुश्मनी करता था, फिल्मों से करता था, इस बच्चे ने तो सोचा ये था कि मुझे कौम के लिए पढ़ना है, कौम के मुस्तकबिल के लिए पढ़ना है। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को तालीम दो, पढ़ाओ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तीसरा हक़ बयान फरमाया, तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने 18-19 साल का हो गया, मुझे कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं। तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया बाप से कि चले जाओ, जब तुमने अपने बेटे के हुकूक की अदायगी की फिक्र नहीं की, तो अब ये बेटा आपके हुकूक की अदायगी की फिक्र कैसे करेगा? इसलिए तुम्हें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? तो मेरे भाइयों, ये पहला हक है अपनी औलाद को पढ़ाना। और फिर मैं औलाद से चंद बातें कर कर ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए। मेरे नौजवानों और दीनी भाइयों, आज हमारे नौजवान, आज हमारे भाई ये अपने माँ बाप के हुकूक की अदायगी की फिक्र नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी अता फरमाई, आपको अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई, लेकिन आज का नौजवान अपने माँ बाप के साथ बदतहजीबी, बदसलूकी, बद अखलाकी की का जो मुजाहरा कर रहा है, आप देख रहे हैं, समाज देख रहा है, मुआशरा देख रहा है। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जो औलाद के ताल्लुक से खुश हैं कि मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से खुश हूँ। माँ भी कहे, बाप भी कहे, हम अपने बच्चे से, हम अपने लख्ते जिगर से खुश हैं। खुदा की कसम हाल ये बन चुका है कि आज माँ बाप अपने हक की बात करने के लिए, अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए, अपने आप को तकलीफों से बचाने के लिए थानों का सहारा लेते हैं, पुलिस वालों का सहारा लेते हैं और उनके यहाँ पर पहुँचते हैं। मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतहजीबी की है, मेरा बेटा मुझे मारता है, मुझे गालियाँ बकता है, मेरे साथ बदसलूकी करता है, मेरे साथ नाज़िबा कलिमात का मुआमला करता है। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, खुदा की कसम अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो याद रख लेना, कितने बड़े आबिद बन जाओ, ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया,
کہ جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اللہ اس کو جہنم عطا فرمائیں گے۔ آقا نے فرمائے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ آقا نے کیا فرمایا ہے؟ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو اللہ تجھ سے راضی، تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض تو اللہ اس کے رسول بھی تجھ سے ناراض۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، خدا کی قسم ماں اور باپ کی سیوا کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لو، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ سمجھو۔ ان ماں باپ کو، اگر یہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے، یہ ذریعہ ہے اس بات کا کہ آپ ان کی سیوا کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جائیے، اور تبھی آپ جنت میں جائیں گے کہ جب ان کی سیوا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی ٹانگیں دابو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ آج بیٹا رات کی تاریکی میں گھر میں آ کر بڑا، رات میں 11 اور 12 بجے آیا، ماں درد سے سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، باپ تکلیف برداشت کر رہا ہے، وہ درد محسوس کر رہا ہے، لیکن بیٹا آیا فوراً اپنی گھر والی کے کمرے میں چلا گیا۔ باپ تڑپ رہا ہے، آہو پکا کر رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، ماں کو تکلیف ہے، لیکن بیٹا کوئی احساس نہیں کر رہا ہے کہ یہ میری بڑھیا ماں وہی ہے جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، اس ماں نے میرے لیے تکلیف برداشت کی تھی، اس ماں نے میرے لیے نہ جانے کس کس انداز کی اذیتوں کو جھیلا تھا۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ ماں تکلیف جھیلتی ہے، ولادت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، یہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ تو آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناؤ۔ اب وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تو چاہ رہا تھا آپ سے مزید گفتگو کی جائے، آپ کو اور بہت ساری چیزیں ذہن میں تھی بتائی جائیں، لیکن چونکہ 11 بجے تک صرف جلسہ چلنا ہے، اور بھی اکابر ہمارے یہاں موجود ہیں، دور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آپ حضرات کو دین کی باتیں بتائیں، اور آپ کی محبت میں دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔